नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा सावित्री कथा व्रत कथा विषय रे। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे सावित्री अमावास्या पालन करा जाए। एही वर्ष 2024 जून 6 तारिख रे सावित्री व्रत पालन करा जिवो। एही व्रत को सधवा नारी माने करि थांती। सावित्री व्रत करिबा द्वारा सुख समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। सावित्री एही दिन सत्यवान को प्राण को जमराजंक ठारू रक्षा करि आनिथिले। तेणु एही दिन समस्त सधवा नारी स्वामींकर मंगल कामना पाई पूजा करिथांती। जेउ महिला एही व्रत करंती ओ शुणांती तांको जीवन रे सुरक्षा होइथाए एवं स्वामींकर परिवारर मध्य कल्याण होइथाए। तेणु आसंतु जानिबा सावित्री व्रत कथा। गोटे दिन युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को पचारुचंती, हे देव, केउ व्रत कले नारी माने भाग्यवती होई विधवा हेबेनी एवं सुखरे रहिबे, मते कुहंतु। श्रीकृष्ण कहउचंती, स्त्री माने नानादि व्रत पालन करंती, तही मध्यरु सावित्री व्रत नाम अन्यतम। से व्रत कले पति पुत्र धन ओ मान लाभ करंती। एहा सुनी धर्मराज युधिष्ठिर पचारिले, हे प्रभु, ए व्रत केउ माने करी की फल पाइचंती? श्रीकृष्ण कहउचंती, हे धर्मसुत, अश्वपति नामक एक राजा थिले। अवनी मंडल रे बड़ दयाशील एवं नाना गुण रे विख्यात थिले। केवल तांकर पुत्र नथिबारु से राजांकर मन दुखरे रहुथिला। एक दिन ऋषिवर राजांक निकटकू जाइथिले। राजांकर भक्ति भाव देखि ऋषि संतुष्ट होई तांको तांको मन कथा पचारिथिले। एहा सुनी राजा कहिले, हे मुनिवर, मोर सबु किछि धन अछि, सुखरे अछि, किंतु पुत्र नथिबारु मनरे शांति नाही। ऋषि कहिले, हे राजा, मु गोटिए मंत्र कहिबी, सेही मंत्र भक्ति रे जप कले ताहा बलरे गोटिए कन्या हबो। से कन्या तुमर 3 कूड़ उद्धार करिवो। सेही दिन ठारू अश्वपति राजा नियमरे मंत्र जप कले। केते दिन परे सेही मंत्र प्रभावरु एक दुहिता शुभ लग्न रे जन्म हैला। सेही दुहिता मंत्र प्रभावरु जन्मिबारु सावित्री बोली नाम देले। क्रमे सावित्री को 18 वर्ष हैला। सावित्री को धरी परिवार सहित ऋषिंक आश्रम को जाइथिले। ऋषिंकर सेवा करिथिले। ऋषि माने सावित्रींक सेवा देखि कल्याण तांकु करिथिले। दिने सावित्री बनरे बुलुथिबा समय रे ऋषि मानंक सहित एक सुंदर पुरुष को देखिले। से पुरुष को देखि मोहित होई चक्षु पिछाड़ी पारिले नाही। सावित्री पचारिले, मुनिवर, ए युवक किए? मुनि कहिले, अवंती नगर द्युम्नसेन बोली एक राजा, तांकर पुत्र। तांके सकुटुंब एई जंगल रे बास करुचंदी। तांको नाम सत्यवान ओ द्वितीय नाम चित्रसेन। मुनि मुखरे एहा सुनी सावित्री मने मने भाविले, चित्रसेन को मु पति रूपे बरिबी। रानी एवं राजा को कहिले। राजा कहिले, से काहार पुत्र, किपरि तांकु दुहिता दान देबा। कथावार्ता एही समय रे नारद आसी प्रवेश हेले। एही समय रे दुहिता सावित्री को प्रवेश करिवार देखि नारद पचारिले, हे राजन, ये काहार कुमारी? राजा कहिले, मुनिवर, बहु तप करी मु ए कन्या प्राप्त करिछि। बनरे काहाकू बरी अछि बोली कहूची। सावित्री को पचारिले, गो सावित्री, तमे काहाकू बरी अछ? एहा सुनी सावित्री कहिले, अवंती नगरर एक राजा, तांकर नाम द्युम्नसेन, तांकर पुत्र सत्यवान।
ନାରଦ ଶୁଣି କହିଲେ, ଅଶ୍ୱପତି ଦ୍ୱିମୁତ ସେନ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହେବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସକୁଟୁମ୍ବ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟବାନକୁ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ 1 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବିବାହ ହେବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବରିଲେ ମୁଁ ଅସତୀ ହୋଇଯିବି। ସତ୍ୟବାନ ବିନା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦ ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ, ଧନ୍ୟ ତୋ ସତୀପଣ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବୁ, ତୋ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଲଗ୍ନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ କଲେ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପିତୃପାଖଙ୍କ ସମୀପକୁ ଗଲେ। ରାଜାରାଣୀ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଥା ଭକ୍ତିରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ନାରଦଙ୍କ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବନା କରୁଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବ, ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀ ହେତୁ ରଖିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁ ଶେଷ ନିକଟ ହେଲା। ରାତି ପାହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ରୋତମାନ ପାଠ କଲେ। ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରେଇଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ବାଢ଼ିଲେ। କ୍ରମେ 3 ପ୍ରହର ବେଳ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ପିତା, କାଠ, ଫୁଲ, ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଏହିସବୁ କହିବା ଦେଖି ଜାଣିଗଲେ ମରଣ ସ୍ଥାନକୁ ବିଧାତା ପଥ କଢ଼ାଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯିବି। ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବନକୁ ଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସିପଡ଼ି ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବଥା ହେଉଛି? ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ମୋର ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ପଣତ କାନିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ଥିର ରହି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପତିବ୍ରତା ସତୀଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତେଜରେ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫେରିଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ ହେବାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଶୁଣି ଯନ୍ତୁରାଜ ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଯନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ, ହେ ମାତା, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହର ଜୀବନକୁ ଯମରାଜ ବାନ୍ଧି ନେଇ ବାହାରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯନ୍ତୁରାଜ ଲେଉଟି ଚାହିଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ରାଜଜେମା, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯନ୍ତୁରାଜ, ମୋର କାନ୍ତ ତୁମ ଭବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୋର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ ଯାଇ ତମ
ତୁମ୍ଭ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣି ଯମରାଜ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି, ମୁଁ ତୁମ ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଯାହା ମାଗିବ ମାଗ, ମୁଁ ଦେବି। ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ, ରାଜ୍ୟହୀନ, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଯମ ଫେରି ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୃହକୁ ଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ, ତୁମ୍ଭ ସେବା କରିବି, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ଯନ୍ତୁପତି କହିଲେ, ହେ ସୁତା, ଆଉ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯନ୍ତୁରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ତଥାପି ସାବିତ୍ରୀ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋର ଶତପୁତ୍ର ହେଉ। ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଭୋଳା ମାନସରେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା କିପରି ଫଳିବ? ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ନେଇ ଯାଉଅଛ, ମୋର ଶତପୁତ୍ର କିପରି ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ଯନ୍ତୁପତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଓ ପରେ କହିଲେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ସତୀପଣ। ତୁମ୍ଭେ ତିନି କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ବିନୟ ଗୁଣରେ ପରାଜିତ କଲ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଚିତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ, ସେହି ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଧବା ଓ ପତି ପରାୟଣ ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ ଧନବତୀ ହେବ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଜୀବ ଯାଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରିୟା, ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଉଠେଇଲ ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ୍ର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ହେଇଛି, ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହିବା, ସକାଳେ ହେଲେ ଯିବା। ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପ୍ରିୟେ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯମରାଜ ଆସି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଅଛ। ବହୁତ ବିନୟରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଜୀବନ ଆଣିଲ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏହା କହି ରାତ୍ର ସେଠି କଟେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ମୁନିମାନେ ପିତାମାତା ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପଚାରିଲେ, କାଲି ରାତ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲ? ତହୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସକଳ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସାଧୁମାନେ ଏହା ଶୁଣି, ଧନ୍ୟ ରାଜଜେମା ତୋର ପିତାମାତା ଏବଂ ମୃତ ପତିକୁ ଜିଆଇଲୁ, ପିତାର ଅପୁତ୍ରିକ କୂଳ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ବ୍ରତ କରିବେ ତାହାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ, ଘର ଲିପା ପୋଛା କଲେ, ପାଟପତିନି ପିନ୍ଧିଲେ, ମୁଗ ବତରାଇଲେ, ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଆଖୁ, କଦଳୀ, କାଚ, ଅଳତାପତ୍ର, କଳାମାଳି, ନୂଆ ଲୁଗା ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ। ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ନିଶୁଙ୍ଖଡ଼ି
ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବାଢ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ବାଢ଼ି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତି ସତ୍ୟବାନ ରାଜା ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିପରି ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ମନ ଦେଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବ ସୁଖ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସାବିତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।